गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ਅੱਜ जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੈਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तीसरा सैशन होगा जिस असी एक कवर करांगे कि इंजन दियां किस्मां किहड़ियां हुंदियां हन, इंजन नूं असी किस तरह वर्गीकरण कर सकते हाँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो नूं तुसीं शुरू तो लैके अंत तक देखना है क्योंकि इस वीडियो दे विच बहुत ही आसान तरीके दे नाल ये समझाया गया है कि चैसी किस नूं कहंदे हन, ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। दसवीं क्लास ਦਾ जो पहला यूनिट है, पहले सैक्शन ਦਾ पाठ है, उसका नाम है चैसी। इस विच असीं पढ़ांगे चैसी की हुंदी है, चैसी दियां किहड़ियां किस्मां हुंदियां हन, चैसी दे किहड़े-किहड़े पार्ट हुंदे हन, चैसी फ्रेम दियां किहड़े किस्मां हुंदियां हन अते चैसी फ्रेम लई स्टील दी वरतों कीती जांदी है, वो किहड़ी-किहड़ी स्टील हुंदी है। पहला आंदा है चैसी की हुंदी है। प्यारे बच्चों, जिस तरह कि तुसी चित्र दे विच देख रहे हो, एक गड्डी दी चैसी है। चैसी मोटर वाहन दा हेठला हिस्सा हुंदा है जिस विच फ्रेम, पहिए अते मशीनरी फिट कीती हुंदी है। जिस तरह तुसी देख रहे हो, इस भाग नूं असीं फ्रेम कहंदे हां। इस दे उत्ते रेडिएटर, इंजन, स्टीयरिंग सिस्टम, पहिए सब कुछ फिट किया गया है जो एक चैसी नूं रोड उत्ते सुरक्षित चलन लई बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदा है। भाग हुंदे हन कि चैसी दे किहड़े-किहड़े भाग हुंदे हन। इस भाग नूं असीं जो है इंजन कहंदे हां। इंजन दा काम चैसी दे विच ऊर्जा पैदा करना हुंदा है। इस भाग नूं असीं गड्डी दा गेयरबॉक्स कहंदे हां। इस नाल की है, इंजन दी पावर जो है उसनूं असीं वध जां घट कर सकते हां। इस भाग नूं असीं प्रोपेलर शाफ्ट कहंदे हां जो डिफरेंशियल अते गेयरबॉक्स दे विचकार लगी हुंदी है। इस भाग नूं असीं गड्डी दा डिफरेंशियल जां पिछला एक्सल कहंदे हां जिस दे विच ये जो चीज़ है ये डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है। इस भाग नूं असीं गड्डी दा चैसी फ्रेम कहंदे हां जिस नाल बाकी भाग जो हन लगे हुंदे हन। इस भाग नूं असीं गड्डी दा स्टीयरिंग सिस्टम कहंदे हां जिस नाल असीं अगले अते पिछले पहियां नूं खब्बे जां सज्जे पासे मोड़ सकदे हां। इस भाग नूं असीं पहिया कहंदे हां जिस दी वरतों करके असीं रोड उत्ते गड्डी नूं चला सकदे हां। इस तरह प्यारे बच्चों, तुसीं हुण देखिया कि गड्डी दे चैसी दे किहड़े-किहड़े भाग हुंदे हन। प्यारे बच्चों, हुण असीं देखांगे चैसी जो है किन्ने प्रकार दी हुंदी है। पहला आंदा है प्यारे बच्चों फुल फॉरवर्ड चैसी। इस तरह की चैसी दे विच इंजन जो है पूरे का पूरा ड्राइवर कैबिन तो अगे लगा हुंदा है। चैसी का वर्गीकरण इंजन की फिटिंग अनुसार इस तरह की चैसी विच इंजन ड्राइवर कैबिन जां सीट तो अगे फिट किया हुंदा है जिवें कि कारां अते पुराने टाटा दे ट्रकां विच हुंदा सी। इस तरतीब विच ड्राइवर की सीट पहिए तो दूर हुंदी है। तुसीं देख रहे हो
ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ ਪਹੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰੀ ਚੈਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਮੀ ਫਾਰਵਰਡ ਚੈਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਫਾਰਵਰਡ ਚੈਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਡਫੋਰਡ ਪਿਕ ਵਾਹਨ ਵਾਂਗ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਬੱਚਿਓ ਤੀਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਸ ਚੈਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਚੈਸੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਚੈਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਅਗਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਹੈ ਇਹ ਪਹੀਏ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4x2 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ ਵਾਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਵਾਹਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੋ ਪਹੀਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਚਾਰ ਪਹੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਜੋ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਐਕਸਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਐਕਸਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਤੇ ਚੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੋ ਪਹੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 4x2 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਚੈਸੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਚੈਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4x4 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਸਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੋ ਗਏ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 6x2 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਸਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋ ਪਹੀਏ ਅਗਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ, ਦੋ ਪਹੀਏ ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਕਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਪਹੀਏ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ, ਦੋ ਪਹੀਏ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 6 ਪਹੀਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੈਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ 6x2 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 6x4 ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਸੀ ਜੋ ਹੈ 6x2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 6x4 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹੀਏ ਵੀ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਟੋਟਲ ਪਹੀਏ 6
ਡਰਾਈਵ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ? 4 ਪਹੀਏ। 6x4 ਡਰਾਈਵ ਚੈਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਪਹੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਪੁਰਜੇ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਦਿ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜੋ ਹਨ ਐਕਸਲ, ਸ਼ੌਕਰ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ, ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਰੇਮ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਲਾਗਤ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਪਾਊ ਕਲਪੁਰਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਚੈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੋੜ ਪਾਊ ਕਲਪੁਰਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਰੇਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਚੈਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦਾ ਗੁਰੁੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਲਈ ਸਟੀਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ, ਪਿਕਅਪ ਵਾਹਨ, ਸਮਾਨ ਢੋਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕਸ ਟਾਈਪ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਜੋ ਲੰਬੇ ਪੁਰਜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਹਨ ਉਹ ਬਾਕਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਚੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੈਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੈਸੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਫਰੇਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਜੇ। ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਸੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚੈਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੈਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀ, ਧੁੱਪ, ਹਨੇਰੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੈਂਡਰ। ਫੈਂਡਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਂਡਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸਪਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹਨ ਜੋ ਪਹੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੰਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਬੰਪਰ ਹਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੰਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਪਰ ਜੋ ਹਨ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਪਰ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਪਰ ਪੇਚ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੋਗ ਲਾਈਟ। ਫੋਗ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੰਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਫੋਗ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਧੁੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਗ ਲਾਈਟਸ ਜੋ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਡਲਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹੈਡਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੋਨਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹੁੱਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਅਰ ਰੋਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਿੰਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਨਟ ਜੋ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਟਲ ਟੂ ਮੈਟਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹਵਾ ਰੋਕੋ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਿੱਗੀ ਲਾਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੰਡ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿੱਗੀ। ਡਿੱਗੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੋ ਸਪੇਅਰ ਵੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਿੰਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੇਸ ਹੈ ਡਿੱਗੀ ਦਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੂਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਟ ਪੈਟਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਧੂੜ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ORBM ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਗਲਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਗਲੇ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਲਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਲੈਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਲੈਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।
ये जो तुसी देख रहे हो ये जो है गड्डी का बॉडी शैल है। इस विच सारे पार्ट्स जो हैं पिलर, इसनूं ए पिलर कहा जाता है, ए वाला पिलर जो होंदा इसनूं बी पिलर कहा जाता है, इस पिलर नूं सी पिलर कहा जाता है, इस भाग नूं क्वार्टर पैनल कहा जाता है। ये सारे अलग अलग पार्ट जो हैं बैल्डिंग की मदद नाल गड्डी की बॉडी बनाउण दे विच जोड़े हुंदे हन। ये जो हिस्सा है इसनूं असीं फ्लोर कहंदे हां। ये भी शीट मैटल का बनिया हुंदा है अते ये हिस्सा भी जो है गड्डी की बॉडी दे नाल बैल्डिंग करके अटैच किया जाता है। इस तरह प्यारे बच्चों असीं देखिया कि गड्डी की बॉडी के किहड़े-किहड़े पार्ट हुंदे हन अते ये पार्ट जो हन कित्थे-कित्थे फिट किए गए हुंदे हन अते ये पार्ट्स का की काम हुंदा है। अज असीं इस पार्ट दे विच पढ़िया गड्डी की बॉडी के ਵੱਖ-ਵੱਖ पुर्जे विच पढ़िया कि नंबर 1 गड्डी की बॉडी की हुंदी है। दूसरे नंबर दा असीं पढ़िया कि वाहन की बॉडी की लोड़ हुंदी है। तीसरा असीं पढ़िया कि वाहन की बॉडी के ਵੱਖ-ਵੱਖ पुर्जे किहड़े हुंदे हन। सैशन नंबर 3 दे विच असीं पढ़ांगे कि इंजन की हुंदा है अते इंजन दियां किहड़ी-किहड़ी किस्मां हुंदियां हन। असीं सारे इंजन नूं इक्को ही तरह के इंजन समझ लैंदे हाँ, परंतु इंजन जो है बहुत सारी किस्मां दे हुंदे हन। पहले नंबर ते आंदा है इंजन नूं असीं फ्यूल के अनुसार किस तरह वर्गीकृत कर सकते हाँ। फिर आंदा है स्ट्रोक के अनुसार असीं इंजन नूं किस तरह वर्गीकृत कर सकते हाँ। फिर आंदा है इंजन के सिलेंडर की पोजीशन के अनुसार असी इंजन नूं किस तरह वर्गीकृत कर सकते हाँ। फिर आंदा है इंजन के सिलेंडर की संख्या के अनुसार असी इंजन नूं किस तरह वर्गीकृत कर सकते हाँ। इंजन की जो है स्पीड के अनुसार असी इंजन नूं किस तरह वर्गीकृत कर सकते हाँ। इंजन जो है किस चीज़ में फिट किया गया है उस दे अनुसार असी इंजन नूं किस तरह वर्गीकृत कर सकते हाँ। इस वीडियो के विच जो है इंजन का वर्गीकरण दस्या गया है कि इंजन नूं असीं जो है किन्नी कि तरह के इंजन हुंदे हन अते इन्हां इंजनां नूं किस तरह असीं जो है पहचान सकते हाँ। इसलिए प्यारे बच्चों तुसीं ये वीडियो जो है बहुत ध्यान नाल देखनी है, क्योंकि इंजन का पार्ट अगर तुहानूं समझ आ जाता है तो तुहाडे लई ऑटोमोबाइल जो है समझना कोई मुश्किल काम नहीं होवेगा। पहला आउंदा है इंजन की हुंदा है। इंजन एक अजिहा यंत्र है जो बालन की रसायनिक ऊर्जा नूं गर्मी की ऊर्जा अते फिर मकैनिकल ऊर्जा विच बदलता है। ये वाहन नूं सड़क उत्ते चलण योग बनाउंदा है। प्यारे बच्चिओ इंजन जो है तुसीं देखिया होवेगा चाहे वो पेट्रोल होवे चाहे वो डीजल होवे, पेट्रोल अते डीजल दोनों रसायनिक हैं। इन्हां विच जो ऊर्जा मौजूद हुंदी है इंजन उस ऊर्जा नूं पहला ताप ऊर्जा दे विच अते फिर मकैनिकल ऊर्जा दे विच बदलता है, जिस दे नाल साडी गड्डी जो है रोड उत्ते चलन दे योग हो जाती है। अगे आउंदा है इंजन दीयां किस्मां। इंजन दी किस्मां दे विच सब तो पहला दो तरह के इंजन आउंदे हन। एक हुंदा है अंदरूनी दहन इंजन अते एक हुंदा है बाहरी दहन इंजन। अंदरूनी दहन इंजन की हुंदा है जो अजकल गड्डियां आ रही हैं सारियां दे विच जो है अंदरूनी दहन इंजन की वरतों की जाती है। बाहरी दहन इंजन जो सी पहला जो रेलगड्डी इंजन जो भाफ दे नाल चलदा सी उस दे विच बाहरी दहन इंजन हुंदा सी। अंदरूनी दहन इंजन जिस तरह के तुसीं चित्र दे विच देख रहे हो ये एक अंदरूनी दहन इंजन है, क्योंकि इस इंजन दे विच पेट्रोल अते हवा का मिश्रण जो है इंजन के सिलेंडर के अंदर ही जल रहा है। सारी दहन क्रिया जो है इंजन के सिलेंडर के अंदर ही हो रही है। बाहरी दहन इंजन में की फर्क हुंदा है जिस तरह के तुसीं देख रहे हो ये पुराना रेलगड्डी का इंजन है जिस दे विच कोयला एक जगह ते जलता है, उस तो बाद स्टीम बनती है अते स्टीम जो है फिर इंजन नूं चलाउंदी है अते बाद दे विच जो धुआं जो है वो बाहर नूं निकलता है। आओ असीं देखिए कि अंदरूनी दहन इंजन काम किस तरह करता है। प्यारे बच्चों जिस तरह कि तुसीं ये वीडियो विच देख रहे हो ये एक
ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਹਨ ਇੰਜਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਜੋ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਪਿਸਟਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਗਾੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੋਇਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋयले ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗਰਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜੋ ਇਸ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਇੰਜਨ। ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਇੰਜਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਇੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੋ ਸਾਈਕਲ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਾਈਕਲ ਇੰਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਟੇਕ ਵਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ ਨੇ ਚਿੰਗਾੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਪਿਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਧੂਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹਵਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇੰਜੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਫਿਊਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਪਿਸਟਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਧੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਟੋਕ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕਸ਼ਨ ਸਟੋਕ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕ, ਤੀਸਰਾ ਪਾਵਰ ਸਟੋਕ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਟੋਕ। ਪਰ 2 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਸਟਨ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 4 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਸਟਨ 4 ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 2 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 2 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ 2 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 4 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ 4 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਨ ਜੋ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਸ਼ਨ ਸਟੋਕ ਵੇਲੇ ਪਿਸਟਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਟੋਕ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਸਟੋਕ ਵੇਲੇ ਪਿਸਟਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਟੋਕ ਵੇਲੇ ਪਿਸਟਨ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਟੋਕ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜੋ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
इस दे रस्ते जो पोर्ट खुल जाती है तो क्रैंक केस दे विच आ जाता है। फिर जो है ये ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा जो है प्रोसैस जो है इनटेक का होंदा है। इस दे विच पिस्टन के उत्ते जो है ये आउंदा है, चार्ज आउंदा है। और उसके बाद जो है हुण जो देखो ये चिंगैड़ी पैदा हुई, पावर स्ट्रोक होया, पावर स्ट्रोक के बाद जो है पिस्टन थल्ले नूं आ रहा है। जो पिस्टन थल्ले नूं आउंदा है और ये एग्जॉस्ट बाल नूं खोल दिंदा है, एग्जॉस्ट पोर्ट नूं खोल दिंदा है, जिस दे नाल धुआं और जहरीलियां गैसां इंजन तो बाहर जा रहिंदियां हन। हुण अगे असीं देखांगे कि 4 स्ट्रोक इंजन किस तरह काम करता है। जिस तरह तुसीं पहलां भी देखिया है, ये इनलेट वाल खुलेगा और हवा तो पेट्रोल का मिश्रण अंदर आता है। फिर कंप्रैशन वेले फिर पिस्टन उपर गया और पावर वेले दोबारा पिस्टन थल्ले नूं आया और फिर हुण चौथे स्ट्रोक एग्जॉस्ट वेले दोबारा पिस्टन उपर जाता है और जहरीलियां गैसां और धुएं नूं बाहर कढ दिंदा है। अगे प्यारे बच्चिओ आउंदा है कि वरते गए बालन के तौर पर तुसीं देखिया होवेगा डीजल इंजन। डीजल इंजन कार विच भी आउंदे हन अते ट्रक बस दे विच भी आउंदे हन, आटो दे विच भी आउंदे हन अते जो हन जो असीं खेतां दे विच जो डीजल इंजन की वरतों करते हाँ उस दे विच भी डीजल ही पैंदा है। पेट्रोल इंजन प्यारे बच्चों मोटरसाइकिल दे विच आउंदे हन अते कारां दे विच भी पेट्रोल इंजन आउंदे हन। इस दे विच असीं पेट्रोल की वरतों करते हाँ। फिर तुसीं प्यारे बच्चों देखिया होवेगा जिस तरह दिल्ली दे विच CNG गैस नाल गड्डी बसां चलदियां हन, उत्थे CNG इंजन वरतिया जाता है अते अजकल आटो जो हैं LPG गैस के उत्ते ते कारां भी जो हैं LPG गैस उत्ते भी चलदियां हन, उत्थे असीं LPG गैस इंजन का वरतों करते हाँ। फिर आंदा प्यारे बच्चों ईंधन जलाउण दी किस्मां। असीं जो है इंजन दे विच ईंधन नूं पेट्रोल या डीजल नूं किस तरह जला रहे हाँ। पहला आंदा है स्पार्क इग्निशन तो दूसरा आंदा है कंप्रैशन इग्निशन। प्यारे बच्चों जो पेट्रोल इंजन हुंदा है उस दे विच तुहानूं पता है मोटरसाइकिल दे विच स्पार्क प्लग लगा हुंदा है, इसलिए इसनूं असीं स्पार्क इग्निशन जां चिंगियाड़ी वाला इंजन कह सकते हाँ। कंप्रैशन इग्निशन इंजन प्यारे बच्चों जो डीजल गड्डी हुंदी है उस दे विच स्पार्क प्लग नहीं लगा हुंदा, इसलिए उस दे विच इंजैक्टर लगा हुंदा है, जिसलिए हवा के दबाव के कारण पैदा हुई गर्मी के नाल ही फ्यूल जो है जलता है, जिसके कारण जो तापमान पैदा होता है हवा के दबाव के कारण जो तापमान बनता है उस दे नाल ही फ्यूल जलता है, इसलिए असीं इसनूं कंप्रैशन इग्निशन इंजन भी कहते हाँ। अगे प्यारे बच्चों आउंदा है सिलेंडरां की संख्या। उस इंजन दे विच किन्ने सिलेंडर हैं? सिंगल सिलेंडर है, डबल सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है जां 4 सिलेंडर इंजन है। पहला आउंदा है सिंगल सिलेंडर इंजन। जिस तरह तुसीं प्यारे बच्चों मोटरसाइकिल दे विच देखिया होवेगा उस दे विच इक्को ही सिलेंडर इंजन हुंदा है, इसलिए असीं इसनूं सिंगल सिलेंडर इंजन कहते हाँ। दूसरा प्यारे बच्चों आंदा है डबल सिलेंडर इंजन। फिर आंदा है 3 सिलेंडर इंजन। 3 सिलेंडर इंजन दे विच 3 सिलेंडर लगे होणगे। फिर आउंदा है 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर इंजन दे विच प्यारे बच्चों तुसीं देख रहे हो इस दे विच 1 2 3 अते 4 ये 4 सिलेंडर लगे हुए हैं। 4 सिलेंडर विच 4 पिस्टन जो हैं काम करते हैं, इसलिए असीं इसनूं 4 सिलेंडर इंजन कहते हाँ। अगे प्यारे बच्चों आउंदा है सिलेंडरां दी स्थान। सिलेंडर जो है असीं किस तरह इंजन दे विच लगाए हुए हैं। पहला आउंदा है लाइन वर्टिकल इंजन, फिर आंदा है बी टाइप इंजन, फिर आंदा है लाइन हॉरिजॉन्टल इंजन अते रेडियल इंजन। लाइन वर्टिकल इंजन की हुंदा है जिस तरह कि तुसीं चित्र विच देख रहे हो, तुसीं बसां दे विच या ट्रकां दे विच जां कारां दे विच इस तरह के इंजन देखिया होएगा। फीट गड्डी दे विच देखिया होएगा जां जिप्सी दे विच भी तुसीं देखिया होवेगा। इस दे विच प्यारे बच्चों जो इंजन जो सिलेंडर हुंदे हन इक्को लाइन दे विच हन, जिस तरह कि तुसीं देख रहे हो इस चित्र विच भी देख रहे हो सारे सिलेंडर जो हन एक लाइन दे विच हन, इसलिए असीं लाइन पर सीधे खड़े हैं सिलेंडर, इसलिए असीं उसनूं कहांगे इनलाइन वर्टिकल इंजन। दूसरा प्यारे बच्चों आउंदा है बी टाइप इंजन। बी टाइप इंजन किस तरह हुंदा है? जिस तरह कि तुसीं मोटरसाइकिल विच देख रहे हो ये 2 सिलेंडर हैं, पर देखो ये अंग्रेजी का अखर वी वर्गा जो है इंजनां दी जो सिलेंडरां दी स्थापना की गई है, ये बी शेप बना रहे हैं, इसलिए असीं उन्हें कहांगे बी टाइप इंजन। फिर आंदा है प्यारे बच्चों लाइन हॉरिजॉन्टल इंजन। जिस तरह तुसीं आम तौर पर
ਹੀਰੋ ਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਇਨਲਾਈਨ ਇੰਜਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਲ ਇੰਜਨ। ਰੇਡੀਅਲ ਇੰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਪਿਸਟਨ ਹਨ ਰੇਡੀਅਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹਨ ਇੰਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਲ ਇੰਜਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲਵ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨਟੇਕ ਵਾਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲ। ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲ ਤੇ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲ ਹੈਡ ਇੰਜਨ। ਐਲ ਹੈਡ ਇੰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਬਾਲ ਹਨ ਬਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਨ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦਾ ਫੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲ ਹੈਡ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈਡ ਇੰਜਨ। ਆਈ ਹੈਡ ਇੰਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਲ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਆਈ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆਈ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਬਾਲ ਜੋ ਹਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਓਵਰਹੈਡ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰੌਕਰ ਆਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ ਰੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਮ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਹੈਡ ਵਾਲਵ ਸਿਸਟਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ, ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਫਿਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਏਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਇੰਜਨ ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੂਲੈਂਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂਲੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਕੂਲੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਵਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਖੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹਵਾ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੂਲੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਕੂਲੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਤੀਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ
ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।